Continue करिए हमरा. Okay, so good morning everybody. Today we are going to continue pattern matching. पिछला दिन हम लोग pattern matching start किए थे ना. Okay. So pattern matching मतलब क्या था? Pattern matching मतलब अगर मेरे पास अगर एक डायरेक्टरी के अंदर 100-200 फाइल्स है, उसके अंदर में हम लोग अगर कुछ एग्जैक्ट फाइल को अगर हम लोग सर्च करना चाहते हैं, ढूंढना चाहते हैं, तो हम लोग जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं दैट इज कॉल्ड पैटर्न मैचिंग, है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? वी कॉल इट पैटर्न मैचिंग. सो पैटर्न मैचिंग में हमारे पास में जो प्रोसेस है उसको हम लोग बोलते हैं ग्लोबिंग. তাই তো নাকি গ্লোবিং আগের दिन পড়েছিলাম. फर्स्ट पैटर्न मैचिंग में दो वाइल्ड कार्ड काम करता है. आप लोग जानते हो वाइल्ड कार्ड्स. दो वाइल्ड कार्ड्स काम करता है. कौन सा वाइल्ड कार्ड काम करता है बोलो? एक है स्टार एंड क्वेश्चन मार्क. स्टार का मतलब क्या था? स्टार मतलब था कि हमारे पास में जितना भी कैरेक्टर हो आफ्टर स्टार माने सब कुछ. एंड क्वेश्चन मार्क इज पर्टिकुलर अल्फाबेट पर्टिकुलर कैरेक्टर काउंट करता है. तो इफ आई से ए फोल्डर mkdir लेट्स से डेटाबेस एंड इसके अंदर मैं फाइल बनाता हूं टच, लेट्स से a1 a12 a123 b1 b12 b123 doc1 doc2. These files are created. ls सारे के सारे फाइल्स अवेलेबल है. हम लोग चलते हैं इधर. देखो ये सारा कुछ हो गया ना रेडी. अच्छा नाउ अभी अगर हम सर्च करते हैं ls a asterisk by a star, तो what I'll see? I'll see everything related to a से स्टार्ट हो रहा है ऐसा जो भी होगा हम लोग को इसमें दिखेगा. करेक्ट. बट इफ आई यूज क्वेश्चन मार्क तो आई हैव टू काउंट. So is there anything of two characters starting with a? Only a1 is there. If I say two question marks, so three characters, one starting with a, and after a there are only two characters, a12. If I say like this, then 1 2 3. Is it clear? तो स्टार एंड क्वेश्चन मार्क सबको क्लियर है? यस और नो? हेलो एवरीबॉडी. বিরাজ আমরা প্যাটার্ন ম্যাচিং শিখছি বুঝলে. তো প্যাটার্ন ম্যাচিংটা এইভাবে কাজ করে. ফর সার্চিং पैटर्न मैचिंग इज मेनली यूज्ड फॉर सर्चिंग বা लिस्टिंग आउट. हाँ, तो पैटर्न मैचिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन लिनक्स. तो ये आपको बहुत हेल्प करता है डे टू डे जॉब में. ठीक है ना. तो ये अच्छा এটা হলো. तो these are the contents. इसके बाद में let me just open the book first here. বইটা বার করি. বইটার মধ্যে সুন্দর করে ছিল আর H199 রেডি করা আছে. আবার কে এলো? বালবাবু. এই যেটা আমি আগের দিনকে দেখিয়ে দিয়েছিলাম. হ্যাঁ হয়ে যাবে. আর দেখে নিচ্ছি আমি কি ভুল হচ্ছিল. ডেফিনেটলি এত আবার এত সার্ভিস দিলাম তো দুবার, আবার কতবার দেবো? মানে মানে এত ফাঁকিবাজ হয়ে গেছে, একটা এক্সট্রা প্র্যাকটিক্যালও প্র্যাকটিস করবে না. আমার দোষ? আমি তো ভালো কাজ ভেবে জবটা দিয়েছিলাম আগে.
তাই না? আমি তো 1 বছর টাইমও নিইনি ওদের প্লেসমেন্ট করবার জন্য, আমি তো করে দিয়েছি তার আগেই। তো একটু তো আসতে হতো, ভিডিওগুলো দিলাম, আমার এত ড্রাইভের জায়গা খরচা করলাম, 1000 টাকা দিয়ে জায়গা কিনলাম। কে? ব্রতদিন হলে রোজই আসবে, ব্রতদিন নেই তাই, নাহলে ব্রতদিন রোজই আসে, ওর ডিসিপ্লিন নিয়ে কোনো কথা হবে না, এটা খুব ভালো। বাড়ি টাড়ি সাজিয়ে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে, স্ট্যাটাস দিয়েছে গোটা বাড়িটা সাজিয়েছে রং লাগিয়ে। তাহলে আমরা এই যে এটা রয়েছে এটাকে আমরা সরিয়ে দিচ্ছি, দিয়ে আমি এই ফ্রেশটা দিয়ে দিলাম, ঠিক আছে? হয়ে গেল আমাদের। ठीक है ना, এটা দিলাম আমরা। এরপরে देखो इसके बाद में क्या था, स्क्वायर ब्रैकेट, है ना? इसके बाद में क्या था, इट वाज स्क्वायर ब्रैकेट। स्क्वायर ब्रैकेट क्या करता है, आप अगर मल्टीपल फेचिंग करना चाहते हो, मल्टीपल फेचिंग मतलब आई वांट ऑल द फाइल्स स्टार्टेड विथ ए और ऑल फाइल्स स्टार्टेड विथ बी। मेरे पास अगर ऐसा कोई फाइल है जो कि ए से स्टार्ट हुआ है एंड बी से स्टार्ट हुआ है, आई वांट टू फाइंड आउट दैट। तो কিভাবে হবে, कमांड इज ls स्क्वायर ब्रैकेट a b, इट इज आइदर और, ए से भी दिखाएगा और बी से भी दिखाएगा। स्टार देखो तो ए और बी दोनों से ही दिखा रहा है, ये सुनो। इफ आई से आई वांट टू चेक द फाइल्स स्टार्टेड विद डी, only doc2, doc1 and database, these three content are there, that is started with what, d। अगर सोचो मैंने लिखा कि ए बी 1 क्वेश्चन मार्क, किया ए से स्टार्ट हुआ है उसके बाद एक कैरेक्टर, बी से स्टार्ट हुआ है उसके बाद एक कैरेक्टर, दैट इज क्वेश्चन मार्क। अगर मैं लिखता हूं डबल क्वेश्चन मार्क A12 and B12, am I clear? ভালো করে দেখে নাও, না বুঝতে পারলে বল, বুঝতে পারছিস না তো? হ্যাঁ স্যার, তুই তো মুখটা এরকম করে রেখেছিস যে বুঝতে পারছিস না। স্যার আমরা ব্র্যাকেটের মধ্যে এ বি ডি তিনটে দিতে পারবো? এ বি দিয়ে এ বি ডি তিনটেই দিতে পারবো? হ্যাঁ ডেফিনেটলি, এ বি ডি, অ্যাব্রাহাম বেঞ্জামিন ডিভিলিয়ার্স চলবে, है ना? তো দেখো এবার তুমি এখানে দাও, এই দেখো এবার ডকটা এলো, বিকজ ডি এর পরে তিনটে ক্যারেক্টারেই নাম্বার আছে, তাই না? ইয়েস অর নো, ক্লিয়ার কিনা বলো, না হলে বলো কিন্তু, হ্যাঁ ভালো করে বলো, না যদি বুঝতে পারো এইগুলো খুব দরকার বোঝা। ইউজার ম্যানেজমেন্ট, গ্রুপ ম্যানেজমেন্ট আমি শেখাবোই, ও নিয়ে কোনো চিন্তা নেই, প্রচুর কিছু বড় বড় জিনিস আছে, বাট এইগুলো খুব ফান্ডামেন্টাল জিনিস, এগুলো জানতে হবে, কারণ এরই রিপোর্ট বানাতে দেবে কোম্পানি, যে এই একটা টেক্সট রিপোর্ট বানিয়ে পাঠাও, তখন খুঁজে খুঁজে দাগ দিয়ে দিয়ে তো করতে পারবে না, তখন এভাবেই করতে হবে, প্যাটার্ন ম্যাচিং সার্চিং করে করে। হ্যাঁ দেখো আমি আবার দেখাচ্ছি তোমাদেরকে এই জিনিসটা, ভালো করে সবাই একটু বোঝো। আমি একটা ফোল্ডার বানিয়েছিলাম ডেটাবেস বলে, তো আমি ঢুকছি ডেটাবেসের ভিতরে, সিডি ডেটাবেস, ক্লিয়ার? এর মধ্যে আমি একটা ফাইল বানালাম A1 B1 C1 D1, চারটে ফাইল তৈরি হলো, ls A1 B1 C1 D1, is it clear to all? হ্যাঁ আচ্ছা, now I want to search ls, I want to have those files which is started with A,
then star means all files started with A. Output is A1. Is there any other file that is started with A? Answer is no. If I say एक और फाइल हम लोग बनाना चाहते हैं, that is एक और सेट ऑफ फाइल्स A12, B12, C12 and D12, मैंने फाइल बना लिया. Now if I say ls a star A1 and A12 will be visible, yes or no? अगर मैं चाहता हूं कि I want to see the files which is started with either A or B, what I am going to say, आप आउटपुट के पहले आप बताओ. A1 आएगा, A12 आएगा, B1 आएगा और B12 आएगा, करेक्ट ना? चेक इट. इससे ये स्क्वायर ब्रैकेट का कहानी है विथ स्टार. अभी अगर कैरेक्टर स्पेसिफिक सर्चिंग करना है कि आई वांट दोस फाइल्स स्टार्टेड विथ ए, आफ्टर ए ओनली देयर इज वन कैरेक्टर, हाउ विल यू डू दैट? वेरी सिंपल, जस्ट रिमूव द स्टार एंड पुट ए क्वेश्चन मार्क. ओनली A1. कैन यू सी? ए के बाद एक कैरेक्टर, दैट इज A1. एक के बाद दो कैरेक्टर, A12. अगर आप बोलते हो जे AB, तो A के साथ वन कैरेक्टर, B के साथ वन कैरेक्टर, ओनली वन कैरेक्टर, A1 B1. ठीक. আবার লিখছি दो क्वेश्चन मार्क, A12 B12. Am I clear everybody? Yes. तो ये है स्क्वायर ब्रैकेट का कहानी. इज इट क्लियर? সবাই বুঝতে পেরেছো? মূল ক্লিয়ার? বাকিরা যারা অনলাইন আছো, হ্যালো এভরিবডি. হ্যাঁ স্যার. চলো. এবার আসছি এইটা স্কোয়ার ব্র্যাকেট দিলাম. এটা কোনটা লিখলাম আমরা? স্কোয়ার ব্র্যাকেটটা এইটা. অনেক খেটে খুঁটে ডকুমেন্টটা বানাতে হচ্ছে. এইটা ঠিক আছে. এটা এলো. এরপরে আসছি আমরা এর পরেরটা. দেখো এখানে একটা এক্সক্লেমেশন সাইন রয়েছে. এক্সক্লেমেশন মিন্स অपोजिट, माने कॉम्प्लीमेंट बार करब. मीन्स अगर सोचो कि मेरा इधर, मैं इसको स्क्रीन को क्लियर कर दिया. नाउ इफ आई से ls I have A1 A12 B1 B12 C1 C12 D1 D12, correct? Now if I say ls square bracket A स्टार, क्या आउटपुट आएगा? A1 एंड A12. बट इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में अगर मैं एक्सक्लेमेशन दे देता हूं, इफ आई पुट द एक्सक्लेमेशन, तो A छोड़ के जो है सब दिखेगा. कॉम्प्लीमेंट बोले एटाके. हाँ, इसको हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट. ठीक है. देखो A छोड़ के सबको ही आएगा. इज इट क्लियर? सेम आप अगर चाहते हो कि ए बी छोड़ के और कौन कौन है, C1 C2 D1 D2. इफ आई से ABC D1 D2, इज इट क्लियर? ये रहा ये वाला. এটা কোনটা করলাম তাহলে আমরা? এইটা এক্সক্লেমেশনটা. ঠিক আছে. আচ্ছা, এবার আমরা কোনটা করব? এখানে ক্যারেট সাইন আছে, দেখো ক্যারেট, এটাকে ক্যারেট বলে. এই যে টু দি পাওয়ার এক্সক্লেমেশনটা এ দিয়ে হয় না?
হ্যাঁ করে দেখা যেতে পারে, করি, হবে তো, ls স্কোয়ার ব্র্যাকেট a একটা, ঠিক আছে না, one character that is not starting with a, then की b से स्टार्ट हो सकता है, c से स्टार्ट हो सकता है, d से स्टार्ट हो सकता है, you can do it a से और b से नहीं स्टार्ट हो रहा है और एक कैरेक्टर है c1 d1, a और b से नहीं स्टार्ट हो रहा है लेकिन डबल क्वेश्चन मार्क है c1 to d1 to, ये आप कर सकते हो ऐसे, ये भी सही है, बिल्कुल कर सकते हैं। ছোট্ট ছোট্ট জিনিস খুব ভালো লাগবে করে, তুমি ভাবছো স্যার কি আমি সার্চিং করা শেখাচ্ছে, বাট এইগুলো খুব কাজের জিনিস, এগুলো লাগবে। অ্যাডমিনিস্ট্রেশন আমি শিখিয়ে দেবো, রুটে লগ ইন করার সময় হয়নি এখন, হবে তো, সার্ভার টার্ভার বানাতে গেলে এগুলো জানতে হবে, বড় বড় ফাইল খুলবি, সার্চ করবি কি করে, খুঁজে পাবি না তো কিছু, একটা একই রকম বহুত ফাইল আছে, তখন এইগুলো লাগবে। এটা হলো, আচ্ছা নেক্সট যাচ্ছি আমরা कैरेट साइनটা, এই যে टू दी पावर এর মতন যে সাইনটা রয়েছে, ऐसे ये वाला साइन जो है इसको हम लोग बोलते हैं कैरेट साइन, कैरेट, हाँ इसको हम लोग कैरेट साइन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, we call it कैरेट। तो ये कैरेट साइन যেটা আছে ये भी सेम टू सेम काम करता है एक्सक्लेमेशन जैसा, माने जो काम एक्सक्लेमेशन करता है कैरेट सेम काम करता है, जस्ट दो ऑप्शन है आपके पास, इसको भी यूज कर सकते हो, इसको भी यूज कर सकते हो, लाइक दैट, लाइक इफ आई से ls ধরো বললাম ক্যারেট ए बी स्टार, तो a और b छोड़ के जो भी है वो दिखेगा, c1 c1 to d1 d1 to, तो कैरेट साइन डूइंग द सेम थिंग फॉर जैसे एक्सक्लेमेशन करता है, तो ये कैरेट क्वेश्चन मार्क के साथ भी काम करता है, कैरेट दो क्वेश्चन मार्क के साथ भी काम करेगा, इट इज अनदर ऑप्शन फॉर यू कि आप इसको भी यूज कर सकते हो, यू कैन यूज क्वेश्चन मार्क, यू कैन यूज एक्सक्लेमेशन एज वेल एज यू कैन यूज कैरेट साइन। कौन सा था ये, ঠিক আছে, ইজ ইট ক্লিয়ার, পরিষ্কার তো, কোনো অসুবিধা নেই, আচ্ছা নেক্সট যাই বলি আগে, ওকে বাকিরা ক্লিয়ার তো, যারা অনলাইন আছো হ্যালো লিখে নিচ্ছ, হ্যাঁ এটা কিন্তু বুঝে বুঝে চালাবে, আচ্ছা চলো এরপরে যাচ্ছি, নেক্সট কি বলছে, অ্যালফা, तो any alphabetic character, any alphabetic character, तो अगर कोई फाइल है that is starting with any alphabets, उसको सर्च करना है, then we can use the alpha। I don't want a file that is starting with number, तो I want to create some numbers, let's say इसके अंदर में हम लोग बना देते हैं touch 12_2024, जस्ट एक डेट फाइल्स जैसे बनाते हैं, तो बोललाम 1314, ठीक है, now if I say ls, so these files are also there, so I have some files that is started with number and I have some files that are started with alphabet। If I want to say, if I want to check that the files started only with what alphabet, तो हमको कौन सा यूज करना पड़ेगा, स्क्वायर ब्रैकेट अल्फा, ताई तो, ताहले can you see only those files started with alphabet, अल्फाबेट, देखो नंबर वाला फाइल इसमें लिस्ट में नहीं आ रहा है, नंबर आएगा लेकिन स्टार्टेड नॉट स्टार्टेड विथ नंबर्स, स्टार्टेड विथ नंबर्स होना पड़ेगा,
सॉरी स्टार्टेड विथ अल्फाबेट होना पड़ेगा। अगर हम लोग लिखते हैं इसके पहले कैरेट, जस्ट द अपोजिट, कैरेट विथ मेक इट अपोजिट, हाँ হবে, एक्सक्लेमेशन में भी होगा, यस क्लियर। तो ओनली अल्फाबेट्स তখন এটা ক্লিয়ার সবার, ওনলি অ্যালফাবেট। কমান্ডগুলো আমি এভাবে দিচ্ছি এই কারণেই বারবার বলছি যে কমান্ডগুলো দেখে বুঝে চালাবে। কমান্ড খালি ফায়ার করে দিলে কিন্তু হবে না, কমান্ডটা বুঝতে হবে, নাহলে ব্যবহার করতে পারবে না নিজে রিয়েল টাইমে, আর ব্যবহার না করতে পারলে শক্তি কমে যাবে। এটা করলাম তো, কেন হবে না, নিশ্চয়ই হবে, করো। নেই এর মধ্যে কিছু এরকম, কটা ট্র্যাক্টর আছে দেখো, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, দেখো আছে, এক্সক্লেমেশনটা সরিয়ে হবে না? হবে, এরকম নেই তো ফাইল, গুনতে হবে তোমাকে ক্যারেক্টারটা, গুনছো না তো, ঠিক আছে ओके। एबार नाउ ये वाला किया हमने। नाउ अगर मेरे पास लोअर एंड अपर है, ये दोनों ऑप्शन बड़ा खूबसूरत ऑप्शन है कि जो फाइल्स का नाम अपर केस में है वो दिखाएगा अपर, और जो फाइल का नाम लोअर केस में है वो लोअर में दिखाएगा, ठीक है। तो लोअर एंड अपर देखो, तो अगेन मुझे कुछ फाइल्स बनाना पड़ेगा जो कि अपर केस में रहेगा। लेट्स से मैंने बनाया doc1 एंड doc2। If I say ls यहां पे लिखना है अपर स्टार, कैन आई से doc1 एंड doc2, ये सर ना। अभी इसी को अगर आप ऑपोजिट मारना चाहते हो तो कैरेट दे दो, जो कि लोअर केस में है। हेलो गुड मॉर्निंग স্যার, বলুন স্যার, অফিসেই আছি বলুন। দেখো এই পার্টটা ক্লিয়ার, এটা অনলি আপার দিলে আপার দেখাবে, আর আগে ক্যারেট মেরে দিলে লোয়ার গুলো দেখাবে, বুঝতে পারছো কি রে, কোনো অসুবিধা? চেরো তুই কি রে নেশা টেশা শুরু করেছিস নাকি, এরকম বোম ভোলে হয়ে বসে আছিস, কোনো নড়ছে না চড়ছে না, দেখো এরকম ভাবে দেখিস বাবা, নেশা টেশা শুরু করিস না আবার এই বয়সে, নেশা কখন কাছে চলে আসবে ধরতে পারবেন না, হ্যাঁ এমনই জিনিস। হ্যাঁ কালী মায়ের তো অন্য জিনিস, কালী মায়ের হলেও বুঝতে পারতাম এতক্ষণ, এটা কালী মায়ের হাজবেন্ডের। চল এটা এনি অ্যালফাবেটিক ক্যারেক্টার দিল, ওই দেখ আমি কোনটা কপি করে আনলাম, স্যার আপার স্যার, হ্যাঁ ঠিক বলেছে, হ্যাঁ রে বাবা, ঠিক কেমন একটা হয়ে গেল, সরি যা কি রে যাচ্ছে না গো, ডিলিট যাবি তো বটে, এইটা ঠিক আছে তো,
এটা হলো আপার কেসটা। এবার আসছি লোয়ারটা। सेम भावे अगर हम लोग लिखते हैं एलएस এর মধ্যে है लोअर स्टार, ओनली लोअर केस गुलो দেখাবে, দেখে না, ओनली लोअर केस দেখাবে। এবার যদি আমি এখানে अभी अगर हम लोग कैरेट दे देते हैं तो ओनली अपर केस দেখাবে, ঠিক আছে? হ্যাঁ ফোন ধরছে, ধরো এসছে। স্যার লোয়ার কেসের টাইমে শুধু অ্যালফাবেট কেন এসেছিল, আর আপার ক্লাসের আপারের জন্য তখন নাম্বার কেন আসছে? কারণ এখানে এটা আমি স্পেসিফাই করিনি যে আমি বাকিগুলো দেখতে চাই না, তার জন্য ক্যারেক্টার আছে, মানে তার জন্য এরকম ফিল্টার আছে। আসছি ক্যারেক্টার দেখছেন ওই দুটো বাদ দিয়ে যা কিছু যা আছে সব, ও খালি ওর এজেন্ডা দেখানো নয়, ওর এজেন্ডা লুকানো। হ্যাঁ হ্যাঁ আচ্ছা, আমরা তাহলে কোনটা করলাম? লোয়ারটা, তাই তো? আরো কতগুলো মজাদার জিনিস আছে দেখাবো ফিল্টারিং এ, দেখাচ্ছি। কোথায় গেল? স্যার আসছে। স্যার আসুন। স্যার সৌরভ তো পাসওয়ার্ড ভুলে গেছে কিসের? এডব্লিউএস এর, ঠিক করতে পারছি না। আমি পারি না ডাব্লিউএস ভাই। তাই বললো যে স্যারকে জিজ্ঞেস করে বলতে, জানো ঠিক আছে স্যারের ক্লাস শুরু হবে যখন, তাহলে এডব্লিউএস এ এটা হয়ে গেল আলফা লোয়ার হয়ে গেল আমাদের, অ্যালফাবেটিক হয়েছে, লোয়ার হয়েছে, আপার হয়েছে, তাই তো? এবার দেখো নেক্সট আছে এল নাম, আলফা অর নিউমেরিক। এটা করতে পারি আমরা, পাংচুয়েশন থাকলে করতে পারবো। डिजिट, इफ इट इज डिजिट, अगर हम लोग डिजिट वाला करेंगे तो एलएस डिजिट, तो ओनली डिजिट्स दिखेगा, अल्फाबेट नहीं दिखेगा, ठीक है? ये है डिजिट। কোনটা করলাম আমরা? এটা সামথিং লাইক দ্যাট, ঠিক আছে? এটা আটকে গেল এখানে। আচ্ছা আগে যাই, সবাই বুঝতে পারছো তো? হ্যালো, আপার লোয়ার এগুলো বোঝা যাচ্ছে? হ্যাঁ স্যার বুঝতে পারছি। অ্যালফাবেট, ক্যারেট, এগুলো সব ক্লিয়ার তো? ওকে, আগে যাব। এটা হলো डिजिट আমাদের। अच्छा, এবার যদি ধরো कोई फाइल है मेरे पास, let's say a file I am creating starting with comma mp3, comma mp3. Now if I say ls punk, huh? punk কি দাঁড়া, any file starting with punctuation it is punked, এটা লিখলে হবে, ঠিক আছে? any file starting with punctuation ये आपको बना के देगा, it is punked, এইটা, ঠিক আছে? punked আমরা করতে পারলাম। স্যার বলুন পাংচুয়েশনের মধ্যে কমা ছাড়া আর কি কি পড়বে? ওই উপরে যেটা করা রয়েছে পাংচুয়েশনের মধ্যে
কমা কোলন সেমিকোলন এক্সক্লামেশন ডলার সব এভরিথিং সব কটা স্পেশাল ক্যারেক্টার যা আছে প্লাস কমা সেমিকোলন মাইনাস এই সব এভরিথিং সব কটা একসাথে আমরা বলবো হচ্ছে পাংচুয়েশন। এটা দিয়ে দিলাম। ঠিক আছে, এটা হলো পাংক্ট। কোনো অসুবিধা এই অবধি ঠিক আছে? ইমলি ঠিক আছে তো? কোনো অসুবিধা নেই তো? আচ্ছা, আর কি রইল? অ্যালনাম, এটা দেখে নিই একবার, এটাও বাকি থাকে কেন দেখি কি আউটপুট আসছে। এলএস অ্যালনাম অ্যালফা নিউমেরিক, দেখো যে কটা অ্যালফা নিউমেরিক আছে দেখাচ্ছে। নাও ইফ আই সে এ ফাইল, let's say রাজা, but there is no কোনো নাম্বার নেই কিন্তু। নাও ইফ আই সে আছে এরকম, মানে আলফাও দেখাবে নিউমেরিকও দেখাবে এরকম টাইপ। এটা একটা কোনো, এটা তেমন কাজে লাগবে না। এটা যদি একটা কোয়েশ্চেন মার্ক মেরে দেখা যাক কি হয়। এই কি জানো এইটা, এই যে আমি ওটা শুনতে যে পাংচুয়েশনটা দেখাচ্ছে না। পাংচুয়েশনটা আসবে না, এমনি ফাইল স্টার্টিং উইথ পাংচুয়েশন উইল বি ক্যারি। সেটা তাহলে এইটার সাথে আর এমনি সিম্পল এলএস সাথে কোনো পার্থক্যই নেই, হ্যাঁ, সব চলে আসতো। আর এই পাংচুয়েশনটা পাংচুয়েশনটা দেখাবে না, এটা হলো ব্যাপার। এটা করতে পারি আমরা। আর কি রইল? স্পেস, যদি কোনো ক্যারেক্টার স্পেস থাকে তাহলে ঠিক আছে। তাহলে এটা প্যাটার্ন ম্যাচিং বোঝা গেল সবার, কোনো অসুবিধা নেই। হ্যালো এভরিবডি, প্যাটার্ন ম্যাচিং ক্লিয়ার? Yes sir, clear. আচ্ছা, Yes sir. এবার লেখো, এটা শিখলাম আমরা প্যাটার্ন ম্যাচিং। এর পরে তোমরা কি মেশিন চলছে তোমাদের সবার? তোমাদের বাড়ির মেশিন সবার চলছে? হ্যালো, घर में मशीन सबका है, रेडी है, सिस्टम इज रेडी टू ऑल, सबका सिस्टम रेडी है क्या? स्टार्ट করে দাও তাহলে। এই ডকটা আমি শেয়ার করাই আছে তোমাদের সবাইকে, এই ডকটায় লগ ইন করো আর প্রত্যেকটা একবার করে দেখে নাও। আমি 5 মিনিট টাইম দিলাম। স্ক্রিন দেখা যাচ্ছে আমার? Yes sir. আচ্ছা, এবার দেখো নেক্সট যে পার্টটা আমরা করব সেটাকে আমরা বলছি ব্রেস অপারেশন। কি বললাম? ইট ইজ কল্ড ব্রেস অপারেশন। ব্রেস মানে কি হয়? ব্রেস মানে হচ্ছে বাংলায় যাকে আমরা বলি ব্র্যাকেট। হ্যাঁ, এখানে ব্রেস, কোন ব্রেসটার কথা বলা হচ্ছে? হিয়ার উই আর টকিং অ্যাবাউট কার্লি ব্রেস, মানে বাংলা মিডিयम स्कूल যেটাকে আমরা সেকেন্ড ব্র্যাকেট বলতাম, उसको प्रैक्टिकली हम लोग कार्ली ब्रेस बोलते हैं। फर्स्ट ब्रैकेट को एक्चुअल में पैरेंथेसिस बोलते हैं, सेकंड ब्रैकेट को हम लोग कार्ली ब्रेस बोलते हैं और थर्ड ब्रैकेट को हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट बोलते हैं। ठीक है, এই তিনটে জিনিস একটু ফার্স্টে খেয়াল রাখতে হবে। দোজ হু আর ফ্রম বেঙ্গলি মিডিয়াম স্কুলস এই টার্মগুলো আমাদের পরিচিত নয়, তো আমরা ফার্স্ট ব্র্যাকেট, সেকেন্ড ব্র্যাকেট, থার্ড ব্র্যাকেট বলে বড় হয়ে গেছি। ফার্স্ট ব্র্যাকেট in English is known as parenthesis, second bracket is known as curly brace and third bracket is known as square bracket বা square bracket. ठीक है, so if I say brace expansion is used to generate discretionary string of characters, কিরকম? ধরো I want to create 3 files with a common extension, मैं 3 फाइल क्रिएट करना चाहता हूं with common extension, let's say .mp3. I want to create touch, चलो एक नया फोल्डर क्रिएट करते हैं, mkdir brace, ठीक है, cd brace। अभी अगर हम लोग इसके अंदर ls करेंगे तो कुछ नहीं है। Now I want to create a file, let's say touch curly brace a dot c বা a comma c, after this I put .mp3, so what will happen? Command accepted, ls, check it, a.mp3 c.mp3, am I clear? ब्रेस एक्चुअली एक ऐसा ब्रैकेट है जो कॉमन पार्ट को बाहर रख के
ऐसे कर लेता है, दिस इज कॉल्ड ए ब्रेस ऑपरेशन, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड ए ब्रेस ऑपरेशन, ठीक। तो एबार धरो इसको यूज करके हम लोग रेंज वाला भी बना सकते हैं, लाइक टच कर्ली ब्रेस, ধরো বললাম বি, আচ্ছা বি তো হয়ে গেছে, ধরো জি জে, জি ডট ডট জে ডট mp4 যদি আমি এরকম বানাই কি হবে, ls GHIJ চারটেই ডট mp4, জি থেকে डॉट डॉट मीन्स इट इज द रेंज, डॉट डॉट का मतलब होता है रेंज, एम आई क्लियर, नोट करो। হ্যাঁ মানে জি থেকে জে পর্যন্ত এবিসিডি বলো, GHIJ, জি ডট mp4, H ডট mp4, I ডট mp4 and J ডট mp4, like that, সব ফাইল। কালার আলাদা কেন আসছে জিজ্ঞেস করছিস কি, ওই এক্সটেনশনটা দিচ্ছি বলে, এক্সটেনশনটা দিলে একটু রং আলাদা হয়ে যায়, ঠিক আছে। এইটা একটা দেখলাম আমরা ব্রেস অপারেশন, লিখে নাও এটা এভাবে। I got guns in my head and they won't go. Spirits in my head and they won't go. I got guns in হ্যাঁ দীপঙ্কর বলো, হ্যালো বলো দীপঙ্কর, হ্যালো বলো দীপঙ্কর, শুনতে পাচ্ছি। বলছি স্যার আপনার সঙ্গে তো কথা ছিল, আপনি যদি বিজি না থাকেন তাহলে একটু কথা বলতে। ক্লাসে আছি, বলো না। বলছি স্যার ওই সার্টিফিকেটের জন্য কি বলেছিলাম, কি সার্টিফিকেশন করতে আপনি চাই? বলেছিলেন যে ওটা কি একটা বললেন না যে এটা আপনাকে দিতে তোমাকে দেওয়া যেতে পারে, বাট এখন তখন এক্সাম ক্লিয়ার হবে। ও আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, হ্যাঁ হ্যাঁ, ওটাকে বোনাফাইড সার্টিফিকেট বলা হয়। আচ্ছা বলছি স্যার ওটা কি মানে আমি যদি বলি আজকে বা কালকে লাগবে আপনি অ্যারেঞ্জ করবেন, না আগে থেকে বললে ওরা মানে আপনারা অ্যারেঞ্জ করবেন? মানে বললে বলতে মানে ওটা তো আমি তোমাকে একটা কোম্পানি লেটার হেডে রাইসুয়াম করে দিতে পারবে, এটা হচ্ছে ব্যাপার। তবু ওটার জন্য যদি আমি এখন মানে আপনাকে বলি যে এখন আমার লাগবে, তো হ্যাঁ আপনি একটু স্যার অ্যারেঞ্জ করে দেবেন? হ্যাঁ দেবো, কেন দেবো না। কখন লাগবে, কবে লাগবে? স্যার ধরুন না 7 তারিখের পরেই লাগবে। আচ্ছা আমি 7 তারিখের আগে আমি এখন যাচ্ছি না, ওরা বারবার বলছে, বাট আমি বললাম যে আমি 7 তারিখের পরে যেতে পারবো। আচ্ছা তো এক্সাম আছে বলে আমি আর রেজাল্টকে নিচে একটু মাথা ঘামাচ্ছি না। তো ঠিক আছে, মানে ওই বিষয়টি যদি হেল্প করেন। হ্যাঁ হ্যাঁ করতে পারবো তো। হ্যাঁ এটার জন্য তুমি আমাকে একবার একটু বিকেলের দিকে কল করো, ঠিক আছে? বিকেলের দিকে, কারণ রাইসুয়াম থাকবে বিকালে, ঠিক আছে? আমি ম্যাডামের সাথে একবার কথা বলিয়ে দেবো। হ্যাঁ 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 4টে নাগাদ করো না, আমি তো রয়েছি অফিসে, কোথাও যাচ্ছি, ঠিক আছে? হ্যাঁ ঠিক আছে, একদম হয়ে যাবে, চিন্তা নেই। আচ্ছা দেখো এটা বোঝা গেছে, এটা লিখে নিয়েছে সবাই, এটা ব্রেস অপারেশনের কনসেপ্ট আর ব্রেস অপারেশনের একটা প্র্যাকটিক্যাল, আরো কটা আছে প্র্যাকটিক্যাল দেখাচ্ছি, এটা বোঝা গেছে? আচ্ছা মাথাটা এমনি না। আচ্ছা এবার দেখো আমি যদি এরকম করি, এ টাচ ফাইল 1.3 বা 1.3 a.c .mp3 নিয়েছে, কি পাবো এটায়? দেখ ফাইল 1a, ফাইল 1c, ফাইল 1, ঠিক আছে না, ফাইল 1b, আবার ফাইল 2a, 2b, 2c and 3a, 3b, 3c, দেখতে পাচ্ছ? মানে আমার রেঞ্জে হবে নিউমারিক আর অ্যালফাবেট দুটো একসাথে। মানে কিরকম ভাবে হচ্ছে ব্যাপারটা, আমি যদি এটাকে নর্মাল দেখাই আগে একবার দেখো, ধরো বললাম টাচ ডকুমেন্ট 1, 2 and
এর সাথে আমি দিচ্ছি, इसके साथ में हम लोग दे रहे हैं लेट्स से a, b। যদি এটা চালাই তাহলে কি কি উত্তর আসা উচিত? ডগটা কমন থাকবে সবার জন্য, ডগ a1 বা 1a and dog 1b, dog 2a and 2b। দেখি তাহলে কি করে চেক করবো এবার বলো? ls dog star লিখেছি তো, dog 1a, dog 1b, dog 2a, dog 2b, কারেক্ট তো? yes or no? এবার যদি লাস্টে কিছু জুড়ে দাও এর, লেটস সে আমি বললাম dog 3 and 4 and এটা ধরো বললাম c and d, लास्ट में अगर देते हैं .mp3 तो कैन यू सी डॉक सबके साथ में ये अटैच हो जाएगा। अभी अगर नाउ इफ यू सी ये एक हुआ, नेक्स्ट देखो अगर यहाँ पे भी आप एक कर्ली ब्रेस दे देते हो एंड लिखते हो कि mp3, mp4 है ना, तो क्या होगा? इसको चेंज करते हैं थोड़ा सा, 5, 6 e, f accepted। চেক করো দেখো তো কিরকম এসছে। प्रत्येकটা যেটা ছিল वो उसका एक mp3 आएगा और उसी का सेम का एक .mp4 भी आएगा। कैन यू सी? পরিষ্কার কি রে? এইটা হচ্ছে ব্রেস অপারেশন, পরিষ্কার দেখে নাও। কিন্তু কোনো অসুবিধা হচ্ছে কি? হলে বলো। তাহলে এইটা হচ্ছে পুরোটা আমি ব্রেস অপারেশন দেখালাম। দিস এন্টায়ার থিং আর ব্রেস অপারেশন। সেটা কোন ক্ষেত্রে কাজে লাগে? এগুলো যখন অনেক ফাইল বানাতে হয় তখন কাজে লাগে। একই রকমের ফাইল বারবার বানাবো না, এইভাবে বানাবো। ঠিক আছে, এখানে ব্রেস অপারেশন দিয়ে দিলাম সবকটা। ঠিক আছে তো? নেক্সট ব্রেস অপারেশন আমরা শিখে গেলাম। এবার আমি কিছু সর্টিং কমান্ড দেখাই। দেখো কমান্ড লাইন সাবস্টিটিউশনটাও করতে পারো, এটা খুব সুন্দর জিনিস। এটাই আসছি, আগে একটু এইগুলো দেখিয়ে দিই। আচ্ছা এবার আসছি একটা কয়েকটা फिल्टर দেখাই। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सम फिल्टर्स। फिल्टर्स क्या होता है ना, फिल्टर्स आर सेंट्रल टूल्स ऑफ यूनिक्स टूलकिट। इसके अंदर में क्या होता है ना, फिल्टर आपका चीज को सॉर्ट करके या फिल्टर करके देता है। तो क्या क्या फिल्टर हम लोग इधर पे यूज कर सकते हैं? फर्स्ट फिल्टर इज TR, सेकेंड फिल्टर इज कट, थर्ड फिल्टर इज सॉर्ट, फोर्थ फिल्टर इज यूनिक। এই চারটে ফিল্টার আমরা ইউজ করতে পারবো। बिफोर दैट তোমরা একবার কার্লি ব্রেসটা করে দেখো। आप लोग एक बार কার্লি ব্রেস करके देख लो, सारा जितना কার্লি ব্রেস। এক মিনিট, হ্যাঁ বলো। হ্যাঁ ফোন করছিলে, বলো কি হলো? আমরা শিখলাম হচ্ছে কোনটা, ब्रेस। एरपर हम लोग करेंगे ये वाला, लेट्स से फिल्टर्स। Now filters use करके what we can do, now we can particularly you can say आप बोल सकते हो फिल्टर यूज करके हम लोग कोई भी आउटपुट को मॉडिफाई कर सकते हैं कि व्हाट टाइप ऑफ आउटपुट आई वांट, उसको हम लोग मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है, लाइक इफ आई से ধরো আমি একটা লোয়ার কেস থেকে আপার কেসে আমি मॉडिफाई करते চাইছি। मैं एक आउटपुट चाहता हूं जो लोअर केस में आता है, बट आई वांट टू मॉडिफाई दैट। जैसे ধরে নিচ্ছি এখানে দেখো, যেমন এখানে বেরিয়ে আসছে, এখান থেকে আমি লিখছি হু। The who command is giving me to output root and student। I want, देखो root and student ये दोनों ही स्मॉल বা लोअर केस में দেখাচ্ছে।
তো if I want to filter the output like who, এবার যখনই जैसे ही हम filter ऐड करेंगे ना, we have to use it using pipe symbol. এই যে লম্বা ডাঁটির মতন জিনিসটা, এটাকে পাইপ সিম্বল বলা, ইট ইজ এ পাইপ সিম্বল। तो हु आउटपुट जब निकलेगा यूजिंग दिस फिल्टर निकलेगा, है ऐसा यूजिंग दिस फिल्टर निकलेगा। तो कैसे, अगर हम लोग टीआर कमांड का यूज करेंगे, टीआर এর ফুল ফর্ম ट्रांसलेट, ठीक है, टीआर का फुल फॉर्म होता है ट्रांसलेट। तो আমি এখানে লিখে দিলাম এরকম ভাবে A to Z, এটা হচ্ছে লোয়ার केस, एंड किसमें चेंज करना है, ये भी अपर केस में ना, तो A to Z ऐसे, और इसको आपको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में रखना पड़ेगा, लाइक दैट। तो इफ यू से the output is, can you see wherever the lower case are there, it has converted to upper case, ऐसे करके आप कर सकते हो। Is it clear? Suppose there is a file, let's say cat, हम एक फाइल बनाई फर्स्ट है, या फिर हम लोग का तो बहुत सारा फाइल्स उधर पे है ही, चलो एक फाइल बने तो खेटे लाभ नहीं, टच धरो बोलना डेटा 1, इसके अंदर चलो लिख देते हैं एको आई एम डेटा 1, ठीक है ना, इसको हम लोग डाल देते हैं डेटा, और डेटा बोलो फाइल चलो डेटा 1, ठीक है ना। तो नाउ इफ आई से cat data 1, I can see I am data 1, but if I want to modify the output, तो हम क्या लिखेंगे, pipe translate square bracket A to Z space square bracket capital A to capital Z, তাই তো, I am data 1, am I clear? बस এটা अपर केस से लोअर केस से अपर केस पर्टिकुलर के लिए होता है सर ये कि आप पूरा जहां जहां पे उसको मिलेगा वहां आउटपुट में, जहां पे उसको लोअर केस मिलेगा वो उसको अपर केस में ट्रांसलेट कर देगा। जैसे कोई एक फाइल कोई फाइल के अंदर टेक्स्ट होना चाहिए, फाइल का नाम नहीं चेंज होगा, फाइल के अंदर टेक्स्ट का आउटपुट आएगा। फिल्टर्स वर्क्स ऑन आउटपुट्स, ओके, आउटपुट को मॉडिफाई करने के लिए हम लोग फिल्टर यूज करते हैं অরিজিনাল ডেটাটা স্যার কিছু চেঞ্জ হবে ना, जस्ट टू डिस्प्ले। ওই জন্যই স্যার আগেতে স্যার আমার ডিসপ্লে ফাইলের খালি নামটা ওই ক্যারেক্টারের সাইজটা আপার কেস के लोग আর কিছু হবে না, ট্রান্সলেট ফিল্টারের এটাই কাজ। নাও স্যার ক্যাট ডেটা 1 চালালে যেরকম লোয়ার কেসে ছিল লোয়ার কেসে চলে আসবে। हाँ बोलो। जैसे दो फोल्डर है, एक फोल्डर के अंदर जो फाइल है, दो फोल्डर है सर, एक में हम ट्रांसलेट नहीं किए, एक में हम ट्रांसलेट किए, तो दोनों में होगा कि या फिर एक ही में होगा? ट्रांसलेट होके कहीं सेव नहीं हो रहा है, ये खाली आउटपुट दिखा रहा है। मतलब वही जो मतलब देखने के लिए है, सिर्फ उसी के लिए है। हाँ बस, अभी तुम अगर इस आउटपुट को सेव भी कर सकते हो, दैट ऑल्सो यू कैन डू, इफ यू वांट कि भाई आउटपुट को मैं सेव भी करूंगा, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल, ओके। लाइक इफ यू से like cat data 1, let's say translate A to Z and A to Z, ये तो आपको दिखाया, but if you want you can also redirect it to a न्यू फाइल, ये तरह बोलना upper.txt, आउटपुट नहीं आया, लेकिन इफ यू से cat upper.txt, आउटपुट इज सेव्ड। इफ यू वांट टू सेव द आउटपुट, देन दिस রিডাইরেকশন, এটাকে আমরা রিডাইরেকশন বলি, এই যে গ্রেটার দেন দেয়ার আগে ওই জন্য কি স্যার একটা ফাইল তুমি যেখানে রাখতে চাইছো সেখানে থাকবে, এটা নতুন ফাইল তৈরি হয়ে যাবে ওই নামে। না থাকলে ওই ডাটা দিলে ওর তো ফাইল ক্রিয়েট হয়ে যাবে, ওই ফাইলটা না থাকলে ये फाइल तो चलो ना, upper.txt बोल के कोई फाइल नहीं था मेरे पास, এক্সিস্টিং ফাইলেও তো ডট হ্যাঁ চাইলে হবে, কোনো অসুবিধা নেই।
স্যার .txt ওটা কি এক্সটেনশন এক্সটেনশন দিলাম, যাতে বুঝতে পারলে, না দিলেও হতো, কোনো অসুবিধা নেই। লিনাক্স বাই ডিফল্ট সবাই টেক্সট ফাইলের কাছে, তুমি দাও না দাও কিচ্ছু ফ্যাক্টর করে না। ইজ ইট ক্লিয়ার? ট্রান্সলেট ক্লিয়ার है सबको? হ্যাঁ হ্যাঁ, ফাইলের নাম কি পড়া যাবে? ফাইলের নাম কি হয়ে গেল? ওটা তো আউটপুট যে ফাইলটায় থাকবে সেই ফাইলটার নাম চেঞ্জ করলাম। देखो बाय डिफॉल्ट यदि तुम अगर बाय डिफॉल्ट अब ये वाला सेक्शन नहीं लिखते हो, it will just display the output, it will not save it anywhere, but if you want मेरे को सेव करना है then रिडायरेक्शन तभी करना है जब आपको आउटपुट को सेव करना है। अगर आउटपुट सेव नहीं करना है तो रिडायरेक्शन का कोई जरूरत नहीं है। সেভও হবে শুধু ট্রান্সলেট হওয়ার পরে, ট্রান্সলেট করার পরে যে আউটপুটটা আসছিল that will be saved, আগে যেটা অরিজিনাল ছিল ওটা যেমন ছিল ওরকমই থাকবে, ওটা হাত দেওয়ার কোনো দরকার নেই। ক্লিয়ার? কোনো আপত্তি? তো লিখে নাও টিআর কমান্ডটা। স্যার কমাবে কাকে? শিবশঙ্কর। হ্যাঁ বাবু বলো। গুড মর্নিং। এই ল্যাব 7 এ বল। হ্যালো, হ্যাঁ কোথায় আছেন স্যার? ল্যাব 7 এ 7টা কোন দিকে? সোজা গিয়ে ডান দিকে, আসছি। যেখানে লাস্ট তোরা ছেড়ে গেছিলি ওখানেই আছি। তোমাদের ব্যাচ নাম্বার কত? আরে বাবা একসাথে ছবি দেখলাম দুজনের পাঞ্জাবি পরে, হ্যাঁ তুমি নাকি? বস বস। আরে বস, আইটি ম্যানেজার তো কি, আমাদের ঘরে একটু বস। এরকম ভাবে বললে হবে? আইটি ম্যানেজার আমাদের বললে হবে? বস বস। ওরা ওরা একটু লিনাক্স পড়াচ্ছি, ছোট বাচ্চা। সবই কি ওখানে ঢুকেছে? নেটওয়ার্কিং ইঞ্জিনিয়ার। এই যে জীবনে তুমি একটা ঠিক ডিসিশন নিলে এত বছর পরে, আর কিছু বলার নেই আমার। ভালো ভালো কত মানে মোটামুটি ভালো লাগছে কাজ করে, বাকি তারা আছে বুঝে নেবে। হ্যাঁ ওয়েব পেজ গুলো দেখছে। হ্যাঁ ও দেখো ওগুলো তো শিখেছে পয়সা খরচা করে, অনেকগুলো পয়সা খরচা করেছে ওইগুলোর জন্য। ভালো করে একটু দেখে নেবে, সিগারেট খাবে না বেশি। হ্যাঁ অফিস চত্বর তো বড় লোকেরা থাকে অনেক, গেস্ট একটা কমপ্লেন করে দিলেই মোটামুটি তোমার অবস্থা খারাপ হয়ে যাবে। খুব সাবধান। কাস্টমার এন্ডে তোমরাই তো যাবে, তো ঠান্ডা ঘরে। আচ্ছা তোমাদের সাথে মিট করিয়ে দিই, ওর নাম শিবশঙ্কর। ও হচ্ছে, দাঁড়া বলবি না, একটা হোটেল ইন্ডাস্ট্রিজ আছে আমাদের এখানে, সেটার নাম হচ্ছে আরে দাঁড়া আমি বলছি নামটা এক্স্যাক্টলি। ও ফার্স্টে বিমানটাই কাজ করতো, ঠিক আছে? আর একটা হচ্ছে কি নাম বল না? হ্যাঁ হলিডে ইন যে হোটেল বিজনেসটা রয়েছে যতগুলো 5 তারা 7 তারা হোটেল আছে, ও সেই হোটেলের আইটি ম্যানেজার। ওর আন্ডারে পুরোটা চলে নেটওয়ার্কে। এই হচ্ছে ব্যাপার। আমার 249 ব্যাচ। ওই তো ঢুকে যায় না, ওই তো ভালো। এই একটা মানুষ তার গাদাটাকে কিছু বললে চতাপ মেরে দিবি, তুই বললে বলবি স্যার বলেছে, দ্যাটস ইট। বাকি কবেকার ব্যাচ এটা? হ্যাঁ তোদের ব্যাচটা না রে ভালো। বল সার্টিফিকেট নিবি নাকি? রিয়া ম্যামকে বলেছিস? বলেছিস? বস এখানেও দিয়ে দেবে এক্ষুনি, মনে ক্লাস নিচ্ছে। আচ্ছা এই পার্টটা ক্লিয়ার হয়েছে সবার? আগে যাবো তো টিআরটা লিখে নাও তাহলে। টিআরটা কিরম ভাবে ইউজ করবে? টিআর এর ফুল ফর্মটা লেখো, ট্রান্সলেট, তাহলে মনে থাকবে বেশি। হ্যাঁ এটা এরম ভাবে লিখে নাও। পবিত্র এসছে। অর্জুন কোথায়, কিছু খবর আছে? দিদির ছেলে ধরেই তো ঘুরে গেল সারা জীবন। এখন মনে হয় একটা দোকান খুলেছে ম্যাটের। কিসের? 3 চাকা যে ম্যাটের গুলো আছে। কি ম্যাটেরিয়াল? ওই যে পিয়াগো। হ্যাঁ পিয়াগো এটা কি? পিয়াগো বলে একটা ম্যাটারো আছে না 3 চাকা। ও ম্যাটারো। আচ্ছা ওর দোকান খুলেছে। গাড়ির। বাহ। অভিজিৎরা জানি না, বাকি সবাই মোটামুটি তো উঠে গেছে। অভিজিৎ মানে সোনা? ও বাবা, সে আলাদাই জিনিস একটা, খালি পান পাড়া খেয়ে ফেলে না। পবিত্র অনেকদিন পর বুঝেছে, বাবার তো অবস্থা খুবই খারাপ। দুটো পাই কেটে বাদ। তখন তাড়াতাড়ি করতে গিয়ে সিজনে সার্টিফিকেশনটা করলো, ব্যবহার করলো না কোথাও, বেকার পয়সাটা নষ্ট। এখন কাজে লেগে যাবে যদি লাগে। এখন ওই আবার সময় লাগবে। ঠিক আছে, হয়েছে? কিরে লিখলে? তোমরা লিখলে অনলাইন যারা আছো? হ্যালো
স্যার লিখছি। আচ্ছা লিখছো, ওকে লেখো। টিআর এর ফুল ফর্মটা ট্রান্সলেট, হ্যাঁ এটা লিখতে হবে আগে। টিআর এর আরেকটা ইউজ আছে, স্কুইজ করা যায়, কোনো ক্যারেক্টারকে স্কুইজ করা যায়, দেখাচ্ছি যেরকম ভাবে করে। এটা হলো ঠিক লোকটা রোজ ক্লাসে বসবো আর ফোন করবে, এত বাজে লোক একটা, নিজেই বলবে তারপর অডিট করতে এসে, তুমি তো কই ক্লাসে ফোন করো কেন? তুমি তো ফোন করছো, আমার কোন সব ফোন আছে? কি আসছে, আমি বাড়ির লোকের ফোন ধরবো না বলে ফোনটা বন্ধ করে রেখেছি। যাই আগে যাই, ওকে। এবার দেখো, হ্যাঁ সবার হয়ে গেছে তো, না আগে যাবো, দাঁড়াবো? হ্যালো, হয়েছে না হয়নি? কমপ্লিট। দেখো এবারে আমি যদি এই কমান্ডটা এরকম ভাবে যাচ্ছিলাম হু, দেখো এই অঞ্চলটাতে কটা স্পেস আছে বলতে পারবে কেউ? ক্যান আই সে হাউ মেনি স্পেস? ক্যান আই সে হাউ? চারটে। কি করে গুনলে? এতটা মিলেও তো একটা স্পেস হতে পারতো। বা এখানে কটা স্পেস আছে এরকম ভাবে গোনা যাবে না, यू कैन नॉट काउंट दिस वे। सो अगर आपको बोला गया कि भाई इसको ये इसका वन स्पेस में लेके आओ, इफ यू वांट द आउटपुट इन वन स्पेस, तो हु आउटपुट को मॉडिफाई करने के लिए पाइप टीआर -s फॉर स्क्वीज, -s फॉर स्क्वीज। आपको क्या स्क्वीज करना है? जो भी स्क्वीज करना है उसको ये डबल कोट के बीच में लिखना है। आपको स्पेस स्क्वीज करना है तो स्पेस, कैन यू सी, वन स्पेस अवे, एवरी कॉलम इज इन वन स्पेस अवे, कैन यू सी। अगर आप इसको आउटपुट को सेव करना चाहते हो तो सिंपल डबल स्पेस दिले দুটো স্পেস মানে গ্যাপে গ্যাপে থাকবে। আসলে এখানে স্কুইজ এটা এক্সপ্যান্ড করা যাবে না, আমি অনেকগুলো স্পেস দিয়ে দিই না হবে না, তুমি স্কুইজটা করছো ওই কারণেই যাতে তুমি বুঝতে পারো, গুনতে পারো। এবার তুমি এটাকে আপ इसको who dot txt করে সেভ করে নাও। নাও ইফ ইউ সি cat who dot txt, জাস্ট আউটপুট মডিফিকেশন এটা লিখে নাও, স্কুইজিং, এটা স্কুইজ করা যাবে। এগারোটা 10, লিখ তাড়াতাড়ি লেখ। তোকে না বলেছিলাম একটা খাতা কিনতে, তুই আবার ডায়েরির মধ্যে লিখছিস। খাতা কিনতে স্যার? হ্যাঁ প্রথম দিনকে বলেছিলাম খাতা কিনবি, ডায়েরিতে না। এইটুকু ডায়েরি, একটা বড় কমান্ড লেখালে 4 পাতার 4 লাইন ধরবে কমান্ডটা, কোথায় স্পেস কোনটা নিচে বুঝতে পারবি না কদিন পরে। খাতা আছে রেখে দিস, চাপাচুপি ঠান্ডা লেগে যাবে, শীতকাল। আপনার ওই ডকুমেন্ট আলাদা খাতায় লিখতে হবে। বলো স্যার বলছি স্যার আমি কিন্তু A4 পেজে লিখছি স্যার। বাহ তুমি তো খুব, অত অনেক পয়সা। না স্যার পয়সা না স্যার, স্যার কোম্পানি পেজ স্যার। ও তাহলে পেজ করে লেখো, ছবি টবি এঁকে এঁকে লেখো। ঠিক আছে একটা পেজে একটা কমান্ড, একটা পেজে একটা কমান্ড বলবে, বাকি পেজটা আমি পরে ডেভেলপ করবো কিছু। আমাদের কোম্পানিতে পেজ দেয় না, মিথ্যা কথা কেন বলবো, আগস আগে চাইলেই দেয়, বাট লিখি না ওরকম ভাবে, খাতাই লেখা ভালো। আচ্ছা এটা হয়ে গেছে তো, টিআরটা ক্লিয়ার? তাহলে ট্রান্সলেট করতে পারবে নিজেরা। আচ্ছা এবার আসছি, এটা খুব সুন্দর কমান্ড, কাট কমান্ড। কাট কমান্ড দিয়ে আমরা কি করতে পারবো, আই ক্যান, মানে অনেকগুলো ধরো আউটপুট আছে, মানে একটা এক আউটপুট, লেট মি শো ইউ ফার্স্ট কি বলতে চাইছি। আমি বলতে চাইছি, লেটস সে আই ওয়ান্ট টু সি হোয়াট আর দ্য ফাইলস, what are the users available in my system। तो etc pass wd के अंदर रहता है users, हम लोग जानते हैं, तो lots of users are there। पहले इस आउटपुट को थोड़ा सा छोटा करते हैं, धरो मैं 3 लाइन का आउटपुट लेता हूं, टेल स्पेस -n 3 etc pass wd, क्लियर। आई वांट दैट मुझे खाली पहला जो कॉलम है वो इंफॉर्मेशन चाहिए,
I want the third column and I want the last column, means 7th column. मुझे खाली ये 3 का आउटपुट चाहिए. तो how will I do it? एक एक्सेल फाइल खोल के हमको 1 by 1 कॉपी करके लिखना पड़ेगा. तो काट कमांड बोल रहा है ऐसा करने का जरूरत नहीं है. I will help you how to do. See, কাট কমান্ডের ব্যবহারটা আউটপুটের উপরেই হবে. ঠিক আছে, এটা কিভাবে হবে? তো এই কমান্ডটা এইভাবে চলে দেখো. तो पहले तो आउटपुट ये है, ये आउटपुट देगा. नाउ फिल्टर होगा उसके लिए पाइप काट स्पेस -d, d फॉर डेलीमीटर. व्हाट इज डेलीमीटर? मल्टीपल कॉलम्स के बीच में क्या क्या माने एग्जैक्टली क्या यूज करके कॉलम सेपरेट है. यहां पे देखो हर एक कॉलम के बीच में एक एक कोलोन है. कैन यू सी कोलोन 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 कोलोन, ये सब नो. तो डेलीमीटर इज व्हाट? कोलन. ना कौन सा कॉलम चाहिए? तो -f फॉर आइडेंटिफिकेशन व फिल्टर. आई वांट कॉलम नंबर 1, आई वांट कॉलम नंबर 3 and I want column number 7. Is the output available? Yes or no? 1 number, 3 number, 7 number. And if you want to save the output, simple, redirect it. Users .txt. Now cat users.txt. Is it or not? Yes. Clear? দেখে নাও, লিখে নাও, বোঝা গেলে তবেই লেখো. ডিপেন্ডস এটা কিন্তু ডিপেন্ড করবে এই মাঝে কি কি রয়েছে. ইট ক্যান বি স্পেস, इट कैन बी कोलन, इट कैन बी ए माइनस, इट कैन बी एनीथिंग. आप आउटपुट के ऊपर डिपेंड करके डेलीमीटर लिखेंगे. ওই যে মাইনাস পর যে কোলনটা দিলাম এটা বেস ওই ওখানে কোলনের বেস ওখানে যেটা আছে সেটাই লিখতে হবে. তো ওখানে এইটা দিয়ে সেপারেট হবে, -d এর পরে স্পেস দিয়ে সেইটা দিতে হবে. একদম তাই. ডেলিমিটার, ডি ফর ডেলিমিটার. ঠিক আছে, মানে যদি কোলন না থাকলে তাহলে আমরা স্পেস দিতাম. যদি স্পেস থাকতো তো স্পেস দিতাম. এই দেখো তুমি লিখছো ধরো হু এর আউটপুটে স্পেস আছে, তো তুমি এটাকে স্কুইজ করে নাও. টিআর -s কি দিয়ে স্কুইজ করবে? स्पेस स्पेस 1 स्पेस अवे आ गया. नाउ आपको अभी पहला कॉलम चाहिए, लास्ट कॉलम चाहिए. तो 1 2 3 4 कॉलम है. कैन यू सी? तो 4 कॉलम का आउटपुट को आप कैसे करोगे? अगेन पुट कट -d. अभी क्या है? स्पेस स्पेस और -f 1 कॉमा क्या 4. স্পেস হ্যাঁ, d এর পরে স্যার ডবল স্পেস আর একটা এমনি সিম্পল. ঠিক আছে, এরকম দিয়ে দিলেও হবে. कैन यू सी? लाइक दैट. अगर बीच में इसका स्पेस था तो स्पेस को आपको एक डबल कोट के अंदर दे दो, कोलन को भी डबल कोट के अंदर में दे सकते हो. इट डिपेंड्स कि मेरा आउटपुट में सेपरेटर क्या क्या है, बीच में क्या है. डॉट होगा तो डॉट देंगे, कोलन होगा तो कोलन देंगे, स्पेस होगा तो स्पेस देंगे. d এর মানেটা মনে রাখলে বুঝবে. ডি মানে ডেলিমিটার, ডিভাইডার বলতে পারো. হ্যাঁ, ওকে, কিভাবে ডিভাইডেড. ঠিক আছে, আমি এর আউটপুট গুলো দিয়েছি এখানে, দেখবে. এই যে ডেট কমান্ড ইউজ করে দিয়েছি আমি এখানে. ঠিক আছে, এই হলো, এরকম ভাবে করতে পারো. এটা লেখো, এইটা কাট বা এটা লিখতে পারো. এইটা পরীক্ষায় দেয়, মানে सर्टिफिकेशन एग्जाम में এই পার্টটা দেয়. কিভাবে দেয় না, ওরা একটা वो लोग आपको एक फाइल बोल देगा, इस फाइल के अंदर कुछ एंट्री है, उसका एंट्री को आउटपुट निकाल के ऐसे सेव करके बताओ. तो दिस इज द टास्क, ये ऐसे करना है. नीचे वाला कमांड यूज करके आपको करना पड़ेगा.
হ্যাঁ কি বলে কে রে আমি কি বলছিস কিছু শুনতে পাচ্ছি না কি গুনগুন গুনগুন একটা মশার মতো আওয়াজ আসছে হ্যালো বলো স্যার এই ফিল্টারের জায়গাটা বুঝতে পারিনি কোন ফিল্টারটা বুঝতে পারনি বলো স্যার এটা আপনি এই লাইনগুলো ফিল্টার করে দেখালেন না এই জায়গাটা একটু বুঝতে পারিনি কোন খানটা বলবি তো কোন কমান্ডটা কাট কমান্ডটা না শর্ট কমান্ডটা কোনটা কাট না টিআর কোনটা কাট কাট তো আচ্ছা দেখ ঠিক আছে আবার দেখ কোনো অসুবিধা নেই তো বুঝতে পারিসনি ভালো হয়েছে দেখ আমাকে একটা বল যে আমি যদি দেখতে চাই যে আমার একটা ফাইলের মধ্যে কি আউটপুট আছে বা কি লেখা আছে আমি সেটাকে অনেকগুলো লাইন থাকলে টেল দিয়ে লিখতে পারি তো টেল স্পেস মাইনাস এন ধর বললাম 2 etc পাস wd এখানে ভালো করে দেখ এই যে দুটো লাইন আছে এই দুটো লাইনকে যদি আমি কপি করি করে একটা নোটপ্যাডের মধ্যে নিয়ে যাই তাহলে দেখতে পাচ্ছিস এখানে এই একটা কলাম এই একটা কলাম এই একটা কলাম এই একটা কলাম এগুলোকে কলাম বলে আর এই প্রত্যেকটা কলামের মাঝে মাঝে हर एक कॉलम के बीच बीच में एक सेपरेटर है दिस इज कॉल्ड এই যে সেপারেটরটা सेपरेटर is known as delimiter इसको हम लोग क्या बोलते हैं we call it delimiter तो here what is the delimiter what is the delimiter the delimiter is colon ঠিক আছে now using cut command I can lift one by one columns আমার কাছে কটা কলাম আছে ধরো এই একটা কলাম এই একটা এই একটা এই একটা এই একটা এর মাঝেও একটা আছে এখানে একটা আছে এখানে একটা কলাম আছে এই একটা কলাম আছে আর এই একটা কলাম আছে ঠিক আছে হ্যাঁ না হ্যালো এই কলামটার নাম 1 এটা 2 এটা 3 এটা 4 এটা 5 এটা 6 আর এটা 7 ঠিক আছে এবার আমি চাইছি যে এই আউটপুট থেকে ये आउटपुट से मैं I want to just get column number 1 and column number 3 ঠিক আছে I want to get only column number 1 মানে আউটপুট আমি কি চাইছি আগে বুঝে নে আমি চাইছি স্টুডেন্ট আর আমি চাইছি 1000 এটা এক নম্বর আর 3 নম্বর তো আউটপুটটা তো ফার্স্টে আনতে হবে আউটপুটটা কি দিয়ে আসবে বল আউটপুটটার জন্য লিখবো আমি কি কমান্ড টেল মাইনাস n ধর বললাম 1 স্ল্যাশ ইটিসি স্ল্যাশ পাস wd যদি আমি এটা লিখি তাহলে কোন লাইনটার আউটপুট আসবে এই পুরোটা am I clear yes or no এবার আমি চাইছি যে না আমি এতটা আউটপুট চাই না now I want to filter this so how will I filter this using cut space minus d for delimiter एबार इसका जो आउटपुट है इसका आउटपुट में 7 कॉलम है एवरी कॉलम इज डिवाइडेड बाय कोलन তাহলে মাইনাস d এর পরে কি লিখবো ডবল কোটের মধ্যে লিখবো কোলন যে কোলন দিয়ে ভাগ আছে স্পেস এবার आइडेंटिफिकेशन কোনটা কোনটা आइडेंटिफिकेशन के लिए माइनस f फॉर फील्ड ठीक है कौन सा नंबर चाहिए 1 चाहिए আর কি চাই 3 তাহলে 13 হয়ে যাবে মাঝখানে কমা দিয়ে দাও তাহলে কি আউটপুট আসবে এটা যদি আমি লিখি দেন দিস ইজ দ্য আউটপুট ঠিক তো বুঝলি না রে
আচ্ছা বুঝেছি এবার। এবার একবার চালিয়ে দেখি যেটা আমি লিখলাম ফার্স্টে দেখ 1 এসছে তো 1000। এবার আমি এটাকে ভাগ করছি দেখ পাইপ কাট মাইনাস ডি ডিভিশন কি আছে কোলন মাইনাস এফ কাকে কাকে আনতে চাইছি 1,3 এসছে কোনো অসুবিধা? এবার সেভ করতে চাইলে আউটপুটটাকে জাস্ট user1.txt চেক করে নাও cat user1.txt is it or not? বোঝা গেছে? তাহলে আমরা কাট কমান্ডটা শিখলাম, কোনো অসুবিধা? আচ্ছা তাহলে এই পর্যন্ত রাখি। নেক্সট ডের জন্য আমাদের থাকছে হচ্ছে আমরা পরের দিন কোনটা শিখবো শর্ট ইউনিক শিখবো, তারপরে টি কমান্ড শেখাবো টি কমান্ড শেখাবো, গ্রেপ শেখাবো, ফাইন্ড শেখাবো, রিপ্লেস শেখাবো, তারপরে ইউজার ম্যানেজমেন্ট পড়বো। এগুলো অনেক কিছু বলার আছে এখনো। হ্যাঁ এগুলোর জন্য এক একটা থেকে ছোট ছোট 5 নম্বর করে কোশ্চেন দেয় পরীক্ষায়, অনেক নাম্বার খেয়ে চলে যাবে। নালে তুমি ভাববে আমি ডিস্ক ম্যানেজমেন্ট পারি, ইউজার ম্যানেজমেন্ট পারি, প্যাকেজ ম্যানেজমেন্ট করে ফেলবো, হবে আর 200 উঠবে, বাকি 100 কোথায়? বাকি 100 এই ছোট ছোট প্র্যাকটিক্যাল আটকে আছে। একটা করে ভুল হবে 10 করে কমতে থাকবে, দরকার নেই, এগুলো আস্তে আস্তে করতে যাবো। হ্যাঁ যাবো আগে আমরা। তাহলে এই অবধি হয়ে গেল আমাদের। আজকে আমরা রেকর্ডিংটা পজ করে দিচ্ছি তাহলে এখানে।